اور مقدس متی رسول کی کا جو انجیلی بیان ہے اس کے 25ویں باب میں سے، اور اس حوالے میں جیسے ہم نے بیٹیوں کے وسیلہ سے سنا کہ یسوع مسیح دنیا کے انصاف کی جو تصویر ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ جب عدالت ہوگی اور یسوع مسیح اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا اور اس وقت قومیں اس کے سامنے حاضر ہوں گی اور وہ بھیڑوں اور بکریوں کو الگ الگ کرے گا۔ اب بھیڑوں کو تو وہ دائیں ہاتھ وہ اکٹھا کرے گا اور بکریوں کو وہ بائیں ہاتھ۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ کلام مقدس کے مطابق بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ گنہگاروں گاروں سے منسوب کیا گیا ہے اور دائیں ہاتھ کو وہ راست بازوں اور ایمانداروں سے اس کی منسوبیت ہے۔ سو یسوع مسیح، اچھا بچے پہلے بچیاں نہ کرنا سیٹنگ سنتے پھر اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا تو وہ بھیڑوں کو جب الگ کرے گا تو بھیڑوں کی تعریف کی جائے گی، بھیڑوں کو وہ عزت دے گا اور ان سے کیا کہے گا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، عزت دی جا رہی ہے، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں دو۔ اچھا یہاں پر بھی میں ایک سوال آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن ہم پھر اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن ایک سوال آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یہاں پر جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں لکھا ہے وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے کہ ہونی ہے؟ بنائے عالم سے کیا ہے؟ تو پھر کیوں ہمارے پادری سبارہ سا کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح تے گھر جا کے بنانا ساڈے واسطے؟ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ سو یہ جو آیت ہے، اس آیت کو بنیاد بنا کر بہت سے خاتموں سے میں نے سنا ہے، وہ کہتا ہے یسوع مسیح اسمان تے ساڈے لئی جگہ تیار کرتا پیا، لیکن بائبل جی یسوع مسیح تے گواہی دے اس گل دی کہ یسوع مسیح کہے گا وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے تیار ہوئی ہے، یعنی دنیا کے بنانے سے پہلے جو تیار ہوئی ہے یا دنیا کے بنتے وقت سے جو تیار ہو گئی ہے، اب کسی اور تیاری جگہ کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ جو حوالہ ہے اس کی کچھ اور معنی ہے، اس کا کچھ اور تشریح ہے، کسی وقت خدا نے چاہا تو میں اس کو بھی ضرور بیان کروں گا، لیکن جو بائبل پڑھنے والے بچے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے سوال ہے۔ سو ہم اپنے کلام کی طرف آتے ہیں۔ یسوع مسیح پیڑوں سے کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے گھر میں اتارا، میں بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، میں قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ وہ کہیں گے اے خداوند تو کب ہمارے پاس آیا؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں شاید یسوع اپنی صورت کی ساڈے کول آئے تو تادوں کی خدمت کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کب تو ہمارے پاس آیا اور کب ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا کہ تو بھوکا تھا ہم نے کھانا کب کھلایا تجھے، تو پیاسا تھا کب پانی تجھے پلایا، تو ننگا تھا تجھے کب کپڑا پہنایا، تو قید میں تھا تیری کب خبر لی ہم نے، تو بیمار تھا کب ہم تیرے پاس آئے، تو پردیسی بن کر ہمارے پاس آیا، ہم نے کب تجھے اپنے گھر میں اتارا۔ تو وہ یسوع مسیح کہے گا کہ جس نے میرے بھائیوں میں سے چھوٹے کے ساتھ ایسا کیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے آپ نے کبھی ایسا کیا ہے یسوع کی خاطر؟ کبھی نہیں کیا۔ تو پھر بکریاں والی سائیڈ والی تیاری کر لو، کیونکہ وہ سائیڈ ایسی ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ یسوع کہتا ہے تم نے نہیں کیا، وہ کہتا ہے کب آئے تمہارے پاس آئے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یسوع ظاہری صورت سے ساڈے کو آئے نہیں،
यीशु मसीह आपके की सूरत में, बहन भाइयों की सूरत में, रिश्तेदारों की सूरत में, बरादरी की सूरत में, इंसान की सूरत में आपके पास आता है। कब किसी ने ये जान करके मैं यीशु के लिए किसी भूखे को खाना खिलाऊं? कब किसी ने किया? यीशु की खातिर कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया? नहीं, यीशु ने कहा है। हम मतलब के लिए खाना भी खिलाते हैं, मतलब के लिए पानी, रिश्तेदारियों का पालन करने के लिए, ताकि हमारी जो है वो साख बनी रहे कि बड़े चंगे रिश्तेदार ने। लेकिन मजा उस दिन आएगा जब हम यीशु मसीह की खातिर ऐसा करेंगे, जब यीशु मसीह की खातिर किसी परदेसी को घर में उतारेंगे। बाइबल कहती है बहुतों ने फरिश्तों की खिदमत की है ऐसे। अब लूत के पास जो फरिश्ते आए थे वो किस सूरत में थे? इंसानी सूरत में थे, लेकिन लूत ने उन्हें अपने घर में उतारा। थे वो फरिश्ते, बन के वो इंसान आए हुए थे। सब बहुतों ने इस तरह से फरिश्तों की खिदमत की है कि कोई फरिश्ता आपके घर में आ गया, कोई खुदा का खादम आपके घर में आ गया, कोई परदेसी आ गया कि जी मेरा कोई आसरा नहीं है, बड़े मेहरबानी ये रात मुझे आप अपने घर में ठहराएं। हमारे पास बड़ा साफ जवाब होता है, हम जान छुड़ाते रहते हैं। कभी खुदा की खातिर हमारे ज़हन में नहीं कि हमारे पास तो कमरा भी है, हमारे पास तो बेड भी है, घर में खाना भी पड़ा हुआ है इसे देने के लिए, लेकिन कभी हमारे दिल में खुदा की मोहब्बत में ये करने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती। तो फिर बेड़ा कहते हुए ऐसी जुबानी कलामी कहते रहते हैं भेड़े हैं यीशु की। भेड़े बन के भी तो दिखाई, क्योंकि भेड़ों ने ये काम किया है। भेड़ों ने कहा खुदावन तू कब आया, और यीशु तारीफ कर चुका उनकी कि तुमने किया मेरे साथ, क्योंकि तुमने मेरे भाइयों के साथ किया, तुमने मेरे भेजे हुए के साथ किया, तुमने मेरे नाम को मुझे सामने रखकर बहुतों के साथ ऐसा किया, इसलिए तुमने मेरे साथ किया। तो जब हम ऐसा करेंगे कि यीशु को सामने रखकर कोई नेकी करेंगे, तो वो नेकी हमें अच्छा मसीही बेटा और बेटी बनाएगी, वो हमें अच्छा मसीही फर्द हमें साबित करेगी। ये हवाला जो है आज का, कि मैंने जो आज खुदा ने मुझे बख्शा कि मैं सुनाऊं, इसके पीछे एक मेरा बोझ है। वो ये कि चंद रोज पहले हमारे मोहल्ले में फौतगी हुई है, और वो फौतगी जो थी, जब देखा कि बहुत से लोग थे, पंजाब से भी मेहमान आए हुए थे, और फिर यहाँ पर जो बराती के लोग हैं वो भी बेशुमार थे, औरतें बड़ी थी, यहाँ पर बेशुमार औरतें थी। एक बड़ा जो मेरे वफीर था, एक बड़ा बुजुर्ग था जो उनके गम में शरीक होने के लिए आया। लेकिन क्या आपके आने से घराने को कोई फायदा हुआ? सवाल उठता है, आपके उनके घर में आने से घराने को कुछ फायदा हुआ? एक उनका अजीज उनसे जुदा हो गया, दूसरा हम बोझ बनकर उनके घर में आ जाते हैं। हम अपना घर का बोझ भी उठाकर उधर ले आते हैं कि नहीं, हम रोटी पानी भी थोड़े को खानी है, चाय भी थोड़े को पीनी है, पानी शानी भी थोड़े को 8-10 घंटे तो हम थोड़े पल्ले ही बैठे। तो ये बड़ी समझने की बात है। क्या ये मसीही निजाम है? मैं भी इसका हिस्सा रहा हूं, लेकिन उस दिन मेरे ज़हन में खुदा ने डाला ये उस बात को कि हमें ये बात चर्च में करनी चाहिए लोगों के साथ। क्या हम मसीही होते हुए दूसरे के लिए फायदामंद बन रहे हैं? क्योंकि यीशु कहता है जैसे तू अपने आप से मोहब्बत रखते हैं, अपने पड़ोसी से भी अपनी इमानत क्या कर, मोहब्बत रख। ये खुदा का कलाम है। तो क्या हम अपने इर्द गिर्द अपने पड़ोसियों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, जानने वालों के लिए क्या फायदे का बायस बन रहे हैं? हम तो उल्टा बोझ बन जाते हैं। मैंने देखा कि लोग फिर बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं। क्या चंगा जो रोटी छोटी पकी है, जो दोपहर की रोटी होती खाना। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है इस बात के लिए। एक घर की में गम पड़ा है, दुख पड़ा है, मेहमान आ रहे हैं बाहर से, एक बरादरी के लोग भी, रिश्तेदार भी ऊपर बोल जा रहे हैं। सोचने की बात है कि तेरे पेड़ा का काम है? नहीं,
भेड़े तो फिक्र करने वाली है। हाँ, भेड़ों की तस्वीर देखी है हमने, भेड़े तो मदद करने वाली है, भेड़े तो देने वाली है, भेड़े तो किसी के गम में गमज़दा होने वाली है, किसी परदेसी के लिए मददगार होने वाली है, किसी भूखे के लिए, किसी प्यासे के लिए वो उन्हें शेयर करने वाली है, किसी नंगे के लिए उसकी शर्मिंदगी को ढांकने वाली है, किसी बीमार के लिए वो मददगार है, किसी कैदी के लिए मददगार है। भेड़ों को तो ये सूरत है। और अगर भेड़े दूसरों के लिए नुकसान देने का बायस बने, अगर भेड़े दूसरे को के दुख में इजाफा करने का बायस बने, किसी की फिक्र में इजाफा करने का बायस बने, तो वो खुदा की भेड़े नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ये चाहता है हम दूसरों के लिए फायदा करें, तभी हमारी तारीफ होगी, तभी हमें खुदा के मुबारक लोग ठहराए जाएंगे। यीशु मसीह के नमूने पर लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु। हजारों गुनाह हैं हम में, हजारों कमियां हैं, रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन हम अपना लेन देन, अपने मामला उनको दुरुस्त करें। हम कलीसिया के अंदर एक दूसरे के लिए दुख का बायस न बने, हम कलीसिया के अंदर एक दूसरे के लिए गम और जो है बोझ ना बने उनके लिए, बल्कि दूसरों के लिए मददगार बने। क्या आप में से कोई ऐसा भी है जिसने कोई 2 किलो चीनी भी उस घर में पहुंचाई हो, कुछ चार जो है दूध के डब्बे जो पहुंचाए हो, या थोड़ी सी पत्ती पहुंचाई हो कि जी आपके घर में फौतगी हुई है, मेहमान आ रहे हैं। बल्कि चाहिए तो ये है कि उन मेहमानों का काम भी मोहल्ला कर ले, चाहिए तो ये कि उन मेहमानों का काम भी बिरादरी कर ले, बल्कि हम फिर और हम जब मसला मार के बैठ जाते ना इन्होंने खुआने के नाल सानू जरा तुसीं खुआना। मेरे अजीजों, मैं मसीह में ये बड़ी मिन्नत करता हूँ कि अगर एकेडमी टाउन की कलीसिया, प्रेस्बिटेरियन चर्च और पाकिस्तान एकेडमी टाउन की कलीसिया अगर इस बात के लिए कदम उठाए कि जब आप किसी के घर में गम की सूरत में जाए तो अपने तरफ से आप कुछ ना कुछ साथ लेके जाए, बेशक वो 2 ही दूध के डब्बे क्यों ना हो, आपका वो 200 रुपया दूसरे बंदे के दिल में आपके लिए इतनी बड़ी जगह बना देगा। जब आप किसी के घर में जाए, थोड़ी सी चीनी साथ लेके चले जाए, पत्ती लेके चले जाए, कुछ और जो राशन की चीजें जितना आपका बस है आप लेकर जाए, मेरी बड़ी मिन्नत है। और जब कभी खाने का वक्त आ जाए तो उठ के अपने घर को चला जाए। वो जो मेहमान बाहर से आए हैं उनके लिए जो है खाने का इंतजाम हो। आप, मेरी बड़ी मिन्नत है कि आप अगर ऐसा करें तो मैं दिली तौर पर आप सबका बड़ा मशहूर हूं, क्योंकि हमारे मसीहा की ये मर्जी है कि हम दूसरों के लिए फायदा मंद हो। हमारे मसीहा की ये मर्जी है, दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ पर हमारा माशरा जो है, हम ना नाक को बचाते बचाते ना अपनी कमर तुड़ा लेते हैं, ठीक है, कि नाक बच जाए कमर साड़ी मामे टूट जाए, सो कमर हम तुड़वा लेते हैं नाक बचाते बचाते। और क्या होता है, नाक कट जाए ना तो इंसान जिंदा रहता है, लेकिन कमर टूट जाए तो इंसान जिंदा नहीं। और बहुतों को मैं देखा फिर वो कर्ज उठाकर भी, कई ऐसे होते हैं साहिब तौफीक है, कई नहीं है, फिर बेचारे कई कर्ज उठाकर मुश्किल से इंतजाम करते हैं। जिस सूरत में बरादरी को, मसीहों को एक दूसरे ताउन करना चाहिए, उस सूरत में मसीही अगर दूसरों पर बोझ बन जाए तो क्या ये अच्छा मसीही निजाम है, अच्छा मसीही माशरा है? मेरी नजर में तो नहीं। सो मेरी बड़ी मिन्नत है आप सबसे कि आप इस बात को अपने अपने घरों में अपने बच्चों को सिखाएं, अपने इर्द गिर्द सिखाएं, और जब खाने का वक्त आए तो आप उठ के चले जाएगा, अपने घर में अपने खाने का इंतजाम करें। और बरादरी जो है मैयत वाले घर पर बोझ न बने, बल्कि उनके लिए फायदामंद बने, और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर साथ लेके जाया करें। एक अच्छा जो है अमल, उसे आप जो है उसका मुजाहरा करें, एक अच्छी जो है खिदमत का मुजाहरा करें, और यही आपकी नेक नामी होगी, यही आपकी इज्जत बनेगी, और यीशु की नजर में भी आप उसके मुबारक लोग हैं। बहुत ऐसे हैं
جن کے پاس وہ آتا ہے اسی صورت میں آتا ہے, پردیسی کی صورت میں, کسی ننگے کی صورت میں, کسی بھوکے کی صورت میں, اور وہ دھتکار دیتے ہیں, میرے جیسے ہیں جو دھتکار دیتے ہیں. تو بعد میں وہ گلہ کرے گا, دس صرف زبانی کلامی میں تیرا خدا سا, جو میں نے تجھے دیا کیا وہ تمہیں استعمال نہیں کرنا تھا. پتہ ہے ہم نے نا ایک نظام بنا لیا, مسیحی نظام میں نا یہ طریقہ نہیں ہے, لوگوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے, بس مانگتے رہنا خدا سے. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسی جگہ کہ تو سانو ہدیہ آوے, ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں سے ہمیں ڈونیشن ملے, ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں سے نا بے وعدے پیسے آ جائیں, کہیں سے ہمیں یہ مل جائے, کہیں سے وہ امداد مل جائے. کیوں ہم ایسے رہیں؟ خدا کے نظام میں یہ برکت کا ذریعہ نہیں ہے. خدا کے نظام میں برکت کا ذریعہ یہ ہے جب آپ دینے والے بنتے ہیں. بائبل کہتی ہے دینا لینے سے مبارک ہے. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے, اور دینا لینے سے کیا ہے؟ تو دینے والے کیوں نہیں بنتے؟ کب تک ہم مانگنے والے بنے گے؟ تو اس لیے میری بڑی محنت ہے, بھوکے کی فکر کریں, پیاسے کی فکر کریں, ننگے کی فکر کریں, پردیسی کی فکر کریں, بیمار کی فکر کریں. وہ پادری سردار صاحب ایک بات کہتے تھے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں کیا جانے کس بیس میں بابا آ جائے بھگوان رے, کیا جانے کس بیس میں بابا آ جائے بھگوان رے. یعنی بھگوان جو ہے, خدا جو ہے, پتہ نہیں کس بیس میں آ جائے. کسی ننگے کے بیس میں آپ کے پاس آ گیا, کسی بھوکے کے بیس میں آ گیا, اور آپ اسے دھتکار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کل تو کیا کہے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا, تو نے میری فکر نہیں کی, کیونکہ تو نے میرے بھیجے ہوئے کو, میرے بھائیوں میں سے چھوٹے سے چھوٹے کے ساتھ ایسا نہیں کیا, اور تو نے میرے ساتھ بھی ایسا. سو اس لیے میرے عزیزوں, عدالت تو ہونی ہے, تخت عدالت سجے گا, قومیں اکٹھی کی جائیں گی, بھیڑیں اور بکریاں الگ الگ تو ہوں گی, کیونکہ خداوند کا کلام ہے, آسمان زمین ٹل جائے گا لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. لیکن کیا ہم پر برادری کی سطح پر لے کے آئیں کہ جو ہے برادری کا کھانا بند کیا جائے میت کے گھر سے, اور جو مہمان آئیں ان کا کھانا جو ہے وہ انتظام کیا جائے, اور وہ بھی کوشش کریں کہ برادری اس میں مددگار ثابت ہے. تو اس بات کو ہم کوشش کریں گے. لیکن آپ سب سے بڑی محنت ہے کہ آپ نے پہلا جو قدم ہے آپ نے اٹھانا, نمونہ آپ نے بننا ہے. جب کھانے کا وقت ہے خاموشی سے اٹھ کے آئے, کوئی آپ سے کہے تو کہے خداوند میں ہم نے اس بات کے لیے اقرار کیا ہوا ہے کہ ہم نے آپ پر بوجھ نہیں بننا. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے, اسلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کے ساتھ ہو, اور خداوند کرے کہ ہم اچھی بڑے مسیح سے ثابت ہوں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں. مسیح ہمارے خداوند کے